نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اسم ہم نے ختم کیا اور اسم کے بعد ہم نے فعل کو شروع کیا۔ فعل ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اس میں زمانہ پایا جاتا۔ اور زمانے کے حوالے سے فعل میں عربی زبان میں دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ ویسے تو اردو زبان میں، انگریزی زبان میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل، لیکن عربی زبان میں 2 ہی زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ فعل ماضی کو شروع کیا، اور فعل ماضی کو شروع جب ہم نے کیا تو ہم نے اس کو سب سے پہلے گردان کو ہم نے دیکھا۔ گردان کس کو کہتے ہیں؟ گردان کسی بھی زبان میں جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں ان ضمائر کو اس کام کے نام کے اوپر استعمال کرنا۔ جو کام کا نام ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نے آپ کو بتایا تھا نیم آف ایکشن، جس کو ہم مصدر کہتے ہیں، اس کے اندر داخل کرنا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اردو زبان میں بھی گردان ہوتی ہے، انگریزی زبان میں بھی گردان ہوتی ہے۔ اردو زبان میں جو گردان ہوتی ہے وہ 3rd پرسن سے شروع ہو کے 1st پرسن کا ختم ہوتی ہے۔ انگریزی زبان میں جو گردان ہے وہ 1st پرسن سے شروع ہو کے 3rd پرسن کا ختم ہوتا ہے۔ یہ جو کام کا نام ہوتا ہے اس کا اپنا ایک بیسک روٹ ہوتا ہے، ایک بیسک روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر وہ روٹ ورڈز جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں بھی ایسے معاملہ۔ عربی زبان میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ 99.9% جو ورڈ ہے وہ 3 حرف پہ ہی مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ 3 حرف پہ جو مشتمل ہوتے ہیں اس کو ہم کیا خاص نام دیتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی اس کو صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ 3 لیٹر کے اوپر، 3 حرف کے اوپر مادہ ہوتی ہے۔ عربی زبان میں جو گردان ہوتی ہے، کیونکہ گردان ضمائر کے حوالے سے ہے، تو ضمائر آپ پڑھ چکے ہیں، اور ضمائر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ضمائر کے 14 سیغے ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، چاہے وہ حالت رفع کے ہوں چاہے وہ حالت نصب کے ہوں، 14 ضمائر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب فعل کی جب گردان بنتی ہے، آپ کی فعل کی جب گردان بنتی ہے، وہ فعل کی گردان جو ہے وہ اسی حساب سے بنتی ہے، اور وہ گردان جو ہے وہ اس کے 14 سیغے ہوتے ہیں۔ ہر گردان کا جو سیغہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے، اپنی جگہ پہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے۔ ابھی تک ہم نے بات نہیں کی کہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں کس میں، جملہ فعلیہ ہوتا کیا ہے، جملہ فعلیہ کے اجزاء کیا ہے، اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی ہم صرف بیسکلی ہم ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک گردان کے اوپر کام کریں، کیونکہ گردان جتنی اچھی آپ کی گردان ہوگی اتنا زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو فعل کے بارے میں جانکاری ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ آپ فعل کو اینالائز کر سکیں گے اور اس کا ترجمہ کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر گردان پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا ایک پورا ایک جملہ ہے، اور آپ اس کو ایک گردان کے لفظ میں خلق میں اس کو آپ ختم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا یا ہم سب نے پیدا کیا، تو آپ ایک ہی گردان کرتے ہیں خلقنا، اور آپ اس میں سب کو کور کرتے ہیں۔ یہ جو گردان کے سیغے ہیں ان کو پہچاننا، ان کو دیکھنا، ان کو سمجھنا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور جتنی اچھی گردان آپ کریں گے اتنا اچھا آپ کو فعل کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ اپ ہوگی۔ یہ جو آپ سمجھیں کہ درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے پاکستان میں، جو 7-8 سال کا جو کورس ہوتا ہے، اس میں پہلے 1 سال اور 1.5 سال صرف گردان پڑھاتے ہیں،
اور ہر چیز کی گردان کرتے ہیں. اگر آپ ٹوٹل گردان کی سیلوں میں چلے جائیں تو تقریباً یہ 38 یا 42 گردانیں بنتی ہیں, لیکن ہم نے اتنی گردانیں نہیں کرتی. ہم جو ٹوٹل گردان کریں گے فعل ماضی کی کریں گے, فعل مضارع کی کریں گے, مجہول کی کر لیں گے, بس ہم 3 4 5 کریں گے, باقی صرف آپ کو سمجھنے کی حد تک آ جائے گا. اتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. درس نظامی والے تو بیسکلی آپ کو بہت سی چیزوں کو رٹواتے ہیں, وہ ہر چیز کو رٹواتے ہیں اور پھر ان کی فیلڈ ہے, اسپیشلائز فیلڈ ہے, پھر وہیں سے وہ 4 چیزیں اور بھی نکال کے لے کے آتے ہیں. ہمارا وہ آبجیکٹو نہیں ہے, ہمارا پرائم آبجیکٹو نہیں ہے کہ ہمیں اتنی گرامر کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہمارے پاس اگر کوئی سیغہ ہے قرآن مجید کا ہم اس کو پہچان سکیں, ہم اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں, ہم اس کے معنی کو نکال سکیں, اس کی ٹرانسلیشن کر سکیں. تو میں چاہوں گا کہ کچھ اور ہم مادے میں آپ کے سامنے رکھوں اور کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ذرا اس کی گردان کرنے کی کوشش کریں. ہارون صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. السلام علیکم سر. سر آپ کی آواز کچھ کم ہے آج, شاید میرا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کا مائک دور ہے, کچھ آواز تھوڑی ہے. آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, سب کے ساتھ مسئلہ ہے. سر مجھے باقیوں کا تو علم نہیں, لیکن آواز کم ہے میری. میں باقیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, باقی حضرات کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ صرف آپ کے ساتھ مسئلہ ہے؟ تھوڑی سی کم آ رہی, ذرا سی کم ہے. اچھا, آج میں تھوڑا پولائٹ ہو کے بات کر رہا ہوں. سر مائک دور لگ رہا ہے. نہیں, مائک تو اسی سائز پر ہے سر, میرے تو کہیں چینج نہیں کیا. اچھا چلے میں کوشش کرتا ہوں. جی سر. تو ہارون صاحب آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, نون صاد اور را. جی گردان کریں. نصرا نصرا. اچھا دیکھیں, میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہے کوشش کیا کریں جو پہلے 2 صیغے ہیں نا ان کو ایک ساتھ پڑھا کریں اور دوسرے کو چھوڑ دیا کریں. نصرا نصرا, نصرا نصرا, تاکہ ڈفرینشیٹ کر سکیں گے. جی بولیں. ٹھیک ہے. نصرا نصرا, نصرو نصر, نصر تو نصرتا, نصرت, سوری وہ بلڈ ہوا تھا. اچھا, نصرت نصرتا, نصرنا. پھر اس میں حاضر مذکر میں یہاں سے تو نصرنا کے بعد تو آپ کی گاڑی جو ہے نا پٹری پہ آ گئی ہے, اب تو بھاگنی چاہیے. نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرتم, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرتنا, نصرتو اور نصرنا. نصرنا اس کو کھینچیں کر کر. نصرنا, نصرنا. خالدہ جی آپ کریں گی. صاد, جی, صاد, با اور را. صبرا, جی, صبرا, صبرا, صبرو, صبرت, صبرتا, صبرنا, صبرتا, صبرتما, صبرتم, صبرتی, صبرتما, صبرتنا, صبر. آپ نے تو ٹرین ہی روک دی. اچھی خاصی ٹرین آپ کی جا رہی تھی اور جو ہے نا لگ رہا ہے کہ پنڈی پہ آ کے ٹرین رک گئی. جی جی ٹرین چلائیں, ٹرین چلائیں. صحیح نہیں ہوئی. نہیں, آخری کی ٹرین آپ نے پھنسا دی. صبر تننا, صبر صبر تننا, صبر صبر. صبر کتنا صبر کروں. جی بھول گئی ہوں. صبر تننا, کوشش کریں. صبر تو, صبر تننا, صبر تو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صبرنا. صبرنا. جی جی, صبر تو صبرنا, یہی کہا تھا میں نے پہلے. صبر تو صبرنا. اچھا جی مجھے ایک بات بتائیے. ہاں جی. جی یہ پڑھیں کیا لکھا ہے میں نے.
जी खालदा जी, नजर नहीं आ रहा इतना, तारिक साहब आपको नजर नहीं नजर आ आ रहा रहा है? इतना। तारिक साहब आपको नजर आ रहा? जी सर। पढ़े। लिखा सुना कहा। जबरदस्त। आपने इसको लिखा क्यों पढ़ा, लखा क्यों नहीं पढ़ा, या लुखा क्यों नहीं पढ़ा? आपने इसको सुना पढ़ा, इसको सिना क्यों नहीं पढ़ा? आपने इसको सना क्यों नहीं पढ़ा? आपने इसको कहा पढ़ा, इसको किहा क्यों नहीं पढ़ा, कुहा क्यों नहीं पढ़ा? सर इसलिए कि अहले जुबान ऐसे ही पढ़ते हैं। पहले जुबान ऐसे ही पढ़ते हैं। जबरदस्त। तो ये समझ लें कि अब तक आपने जितनी भी गर्दान की, अगर आपने गौर किया हो तो वो आपने इस डाई के ऊपर, आपकी जो डाई थी वो थी फाला, तीनों के ऊपर हर्फ था, तीनों के ऊपर जो है फतह, लेकिन जरूरी नहीं है हर दफा ऐसे हो। इसके बाद इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, लेकिन ये पर्टिकुलर नाम भी हम कुछ दिनों के बाद आपके सामने रखेंगे, ठीक है जी। तो जरूरी नहीं कि अरब इसको हर लफ्ज को इसी डाई पे करे, तो इसके अलावा भी 2 डाई हैं। जैसे यहाँ आपने देखा कि आपने इसको लिखा पढ़ा, इसको सुना पढ़ा, इसको कहा पढ़ा, तो आपने जवाब इसका क्या दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अहले ज़बान इसको इसी तरह से पढ़ते हैं, तो इसी तरह से पढ़ेंगे। तो अरब भी वो यही आपसे कहेगा कि अरब इस तरह से पढ़ते हैं। तो बेसिकली 3 डाइयां बनती हैं, चाहे वो फेल मुदारे हो, चाहे वो फेल माजी हो, डाइयां 3 बनती हैं। डाई का लफ्ज मैं टेम्परेरी तौर पे आपके सामने इस्तेमाल करूंगा, याद रख लीजिएगा, टेम्परेरी तौर पे डाई है। इसका जब परमानेंट वर्ड आएगा, जब मुदारे पे जाएंगे, फिर इसका परमानेंट वर्ड आपके सामने लेके आएंगे। अभी आप इसको ये समझिए। तो 3 डाई है। पहली डाई है फाला की, दूसरी डाई है फाइला की, और तीसरी डाई है फाउला की। यानी आप फर्क देख रहे हैं, फर्क किस किस जगह पे आ रहा है, एन कलमे पे आ रहा है। एन कलमे पे या फतह आ सकती है, कसरा आ सकता है, और दम्मा आ सकता है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको जो भी आपके साथ अभी गर्दान में रखता हूँ, मैं उनको उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर रखूंगा, और उस हिसाब से जो है ना, फिर आपने इसकी जरा थोड़ी सी गर्दान 1-2 जरा करें, ज्यादा नहीं, बस 1-2-4 हम करें, ताकि एक हमारा पैटर्न बन जाए। तारिक साहब आपसे ही शुरू करता हूँ मैं। जी सर। ठीक है जी। मैं आपको एक देता हूँ, हा मीम और दाल, हा मीम और दाल। जी सर। जी बनाइए। सर ये तो हम उसमें हुआ तो जी करें, गर्दान करें। जी, हमदा हमदा क्यों करेंगे, मैंने आप देखें किस कॉलम में लिखा है इसको। अच्छा फाइला, ठीक है सर। फाइला की डाई है। आप जी इसको सर। डाई नंबर 1 कह लें, इसको डाई जी नंबर 1 कह लें, इसको डाई नंबर 2 कह लें, और इसको डाई नंबर 3 कह लें। मैं अगर ठीक आपको सिर्फ आगे जाके सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो मादा है ये डाई नंबर 2 पे बनेगा, तो आपने उसी तरह से करना। डाई नंबर 1 करो तो आपको पता चल जाएगा क्या। तो इस पे बनाए अभी हा मीम और दाल। जी गर्दान करें। है सर। तो हमीदा हमीदा, हम हमीदू, हमीदत, हमीदता, हम हमिदना, हमिदता, हमिदतुमा, हमिदतुम, हमिदती, हमिदतुमा, हमिदतुन्ना, हमिदतु, हमिदना, हमिदना। जबरदस्त। ना शाइस्ता जी, जी रा और बा, काफ रा और बा करीब कहने को, करीब के लिए इस्तेमाल होता है, करीब होने के लिए इस्तेमाल होता है। काफ रा और बा, इसको डाई नंबर 3 यानी फाउला की डाई पे बनाइए। करुबा, करुबा, करुबू, करुबत, करुबता, करु नहीं करु करुन करुणा। तरुबना, बात आप खा गई, पालना, करुबना। करुबना, करुबना, अच्छा मुझे एक बात बताइए, करुबना। आप
काफ लेकिन ये तो काफ है, आप काफ ये- पढ़नी है, आप पढ़नी है आइसक्रीम, है ना, आप काफ पढ़नी, काफ, ये है काफ जी। ओ, फारूकना यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा जो है ना, यहाँ ये जो आपने देखा है ना, यहाँ से निकालना कोशिश करें। फारूकना जी, करुबना, करुबता, करुबतुमा, करुबतुम, करुबती, करुबतुमा, करबतुना, करबतु, करबतु, करुबतुन्ना, जी, करुबतुन्ना, करुब, जी कंप्लीट करें। करुबतुन्ना, करु, करुबतु, करबतु, करुब, करुबना, करुबना, करुबतु, करुबना, करुबतु, करुबना। शहजाद साहब, यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आपसे भी यही वाली कराते हैं। सा, काफ और लाम, सा, काफ और लाम, सा काफ और लाम। लाम, क्या सर सकल? जी करें। नहीं सर, इसके मायने क्या हुए? भारी, जी हाँ, भारी, भारी, मजीद, भारी, भारी, भारी जी। जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकीला सकी, सकीला सकीला, फाउला, 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 कलमे ओके, में पेश है। फाउला सर, सर ठीक। सकुला, 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 सकल, सकुलू, सकुलत, सकुल, सकुलता, सकुलना, सकुलता, सकुलतुमा, सकुलतुम, सकुलती, सकुलतुमा, सकुलतुन्ना, सकुलतु, सकुलना, सकुलतु, सकुलना। फअम्मा मन सकुलत सकुलत, मवाजीनु, भारी हो जाएंगी जिसकी मीजान, भारी हो जाएंगी जिसकी मीजान। ताहिरा जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीन, रा, फा, शीन, शरीबा, शरीबा, शरीबू, शरीबा, शरीबू, शरीबता, शरीबत, शरी, शरीबता कहाँ चले गई? नहीं नहीं, शरीबत, शरीबत, शरीबता, शरीबना, शरबता, शरीबती, शरीबतुम, शरीबती, सॉरी, शरीबता, शरीबतुमा, शरीबतुम, शरीबती, शरीबतुमा, शरीबतुन्ना, शरीबतु, शरबना, शरीबना। शरीबना। एक और कर लें फिर हम आगे जी चलें। मैं आपके सामने कहता हूँ काफ, ता और लाम। कतला, कतला, कतलू, कतल, कतला, ये देखें पहले दो सीगों का ख्याल रखें थोड़ा सा बस। ठीक है, कतला, कतला, कतलू, एक ही जैसे लग रहे हैं। अच्छा, कतला, कतला, अभी भी एक ही कतलू, अभी भी एक ही एक लग रहे हैं। जैसे, अच्छा, कतला, कतला, इतना ही स्तर होगा। देखिए पहले दो को साथ पढ़े, दूसरे को छोड़ दें। कतला, 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 कतला। अच्छा, सब दो हरकत के मुताबिक लंबा करते हैं ना, सब कतला, कतला, ठीक है ना? आप जब मिला के पढ़ेंगे ना और दूसरे को जी छोड़ देंगे तो खुद ब खुद उसकी हरकत ऊपर हो जाएगी। ठीक है, कतला, 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 कतलू, ठीक है। अब जी जी जी। कतलत, कतलता, कतला, सॉरी, कतलत, कतलता, कतलना, कतलता, कतलतुमा, कतलतुम, कतलती, कतलतुमा, कतलतुन्ना, कतलतु, कतलना। कतलना। एक आखिरी करने, कौन करेगा? बा, खाला, एन और दाल, बा, एन और दाल।
دور بعودا کے لیے آتا ہے، یہ دور کے لیے آتا ہے. جی جی بعودا بعودا بعودو بعودت بعودتا بعودنا بعودتا بعودتما بعودتم بعودتی بعودتما بعودتنا بعودتو بعودنا. بعودنا. ہر صیغہ اپنی جگہ پہ پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے. ہر صیغہ اپنی جگہ پہ پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے. تو جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اس لیے کس کو کہتے ہیں طارق صاحب؟ جی سر دوبارہ جملہ اس لیے کسے کہتے ہیں؟ جملہ اس لیے کسے کہتے ہیں طارق صاحب؟ سر جس میں اسم کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ وہ یعنی جملہ اسمیہ وہ تعریف نہ کریں سر جی. یہ پورا اسم کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ پورا مطلب واضح کر دے، پورا جملہ پورا مطلب واضح ہو جائے. سر جی جملہ اسمیہ کی تعریف بتا دیں، مختصر کریں سر. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا غور کریں سر، تھوڑی سی اپنے آپ کو ماضی میں لے جائیں. جی سر. جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جی اسم سے شروع، ٹھیک. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کہتے ہیں. میں نے جملے کی تعریف نہیں پوچھی تھی آپ سے، میں نے آپ کو اسی لیے پوچھا تھا جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہم جملہ فعلیہ کرنے، فعل ماضی کرنے، اور فعل ماضی ہم جملہ فعلیہ شروع کریں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہر گردان اپنی جگہ پہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں بات ابھی تک طے کیا کہ جملہ فعلیہ ہوتا کیا. تو جملہ فعلیہ کسے کہیں گے؟ جملہ فعلیہ کسے کہیں گے؟ جو فعل سے شروع ہو، ایسا جملہ جو شروع ہوگا اسے جملہ فعلیہ کہیں گے. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ جو ہے اس کے کم از کم 2 اجزاء ہیں. جس طرح سے جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء تھے. کون کون سے 2 اجزاء تھے سر؟ جملہ اسمیہ کے کم سے کم کتنے اجزاء؟ جی زور سے بولیں. مبتدا اور خبر. تو جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہیں. کم از کم 2 اجزاء ہیں. کون کون سے؟ ایک ہے فعل اور دوسرا ہے فاعل. جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہیں، ایک ہے فعل، دوسرا ہے فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. اگر فاعل فعل سے پہلے آئے گا تو پھر جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے دیا جائے گا. جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، اور فاعل جو ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں ذہابہ. کیا معنی ہے ذہابہ کا؟ وہ گیا. وہ گیا. ذہابہ کا کیا معنی ہے؟ وہ گیا. وہ گیا. مجھے بتا سکتے ہیں وہ گیا آپ کو اس میں فاعل کون لگ رہا ہے؟ وہ تو وہ جو فاعل ہے، وہ جو فاعل ہے ضمیر ہے نا. جی سر. تو یہ کون سی ضمیر ہوگی؟
इसमें इशारा है ये नहीं ज़मीर है ना, ज़मीर इशारा कैसे हो सकता है? जी। कौन सी ज़मीर होगी? पास्ट टेंस है माजी। नहीं ज़मीर की बात है, इसको पास्ट प्रेजेंट कहाँ से आ गया? सर हालत रफा की ज़मीर रफा है। में हो गया, हालत रफा रफा में। को छोड़ दें, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी ज़मीर होगी इसमें? हुआ हुआ। कौन सी ज़मीर होगी? हुआ। इसका मतलब फाइल क्या होगा इसका? हुआ। आपने कहा ना वो गया, आपने कहा ना वो गया, वो ज़मीर है ना। आपने कहा ज़हाबा वो गया, वो ज़मीर है, तो ज़मीर कौन सी थी? हुआ। तो ज़हाबा के अंदर फाइल क्या हुआ? हुआ। मैं आपसे कहता हूँ ज़हाबा, ज़हाबा का क्या तर्जुमा करेंगे आप? ज़हाबा का क्या तर्जुमा करेंगे? वो दोनों गए। वो दो गई। वो दोनों गए क्यों? गई गई गए क्यों? गए। वो दो गए, वो दोनों गए। वो दो गए, वो दोनों गए। ठीक है, तो इसके अंदर ज़मीर क्या होगी? इसके अंदर फाइल कौन होगा? वो गए गए फाइल। हुमा हुमा। फाइल क्या होगा? दो है ना। हुमा ज़हाबा वो गया, फाइल निकला हुआ। ज़हाबा वो दो गए, फाइल कौन होगा? हुमा। ज़हाबू वो सब गए। ज़हाबू वो सब गए, फाइल क्या होगा? हुम। ज़हाबत तुम गई। तुम गई। जल्दी नहीं कर दिया आपने? वो गई। वो जोर से गई। बोले। वो गई। वो गई। फाइल क्या होगा? वो हुमा हुम हाँ फाइल 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 हिया हिया हिया। ज़हाबता क्या तर्जुमा होगा? वो दोनों गई। गए वो दोनों गए। गई। फाइल क्या होगा? हुमा। हुमा। हुमा आपको याद रहता है निहाल साहब? बड़ी यादें वाबस्ता है आपकी हुमा के साथ। जी। ज़हाबता के बाद ज़हबना ज़हाबना का क्या मतलब हुआ? वो सब गई। वो सब कौन गई? वो सब हुन्ना मोहन्नस गई। हुन्ना वो सब मोहन्नस गई। हुन्ना कौन होगा इसका फाइल? हुन्ना हुन्ना होगा। ज़हाबता क्या तर्जुमा होगा? तू तू गया। गया। जी जोर से बोले। तू गया हाजिर। तू गया। हाजिर की जरूरत नहीं, तू गया। कौन होगा इसका फाइल? अंता। अंता अंता। ज़हब तुमा अंतुम ज़हब तुमा क्या तर्जुमा करेंगे? तुम दोनों गए। तुम दोनों गए। कौन होगा इसका फाइल? अंतुमा अंतुमा। ज़हब तुम
ज़हाब तुम क्या मतलब हुआ? तुम सब गए। सब गए। तुम सब गए। फाइल क्या होगा रियाज साहब? अंतुम। अंतुम। ज़हाबती। तू गई। फाइल अंती। अंती। ज़हाबतुमा। फाइल क्या होगा? अंतुमा। अंतुमा। ज़हाब, ये क्या बनेगा? ज़हाब तुमा। है, ذهبتما। ज़हाबतुन्ना। सॉरी जी, ذهبتما। जी, फाइल क्या होगा? अंतुन्ना। 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 ज़हाबतु। अंतुन्ना क्यों होगा? अना। ज़हाबतु। अना। फाइल अना। 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 और ज़हबना। नहनु। फाइल ना। जी, फाइल क्या होगा? ना। नहनु। 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 हाँ। सारे ज़मायर थे। आप मुझे बताएं कि जितने भी ज़मायर थे, जितने भी ज़मायर, ज़हाबा में फाइल का हुआ, ज़हाबा में हुमा, ज़हाबु में हुम, ज़हाबता में, ज़हाबत में हिया, ज़हाबता में हुमा, ज़हाबना हुन्ना, ज़हाबता अंता, ज़हाबतुमा अंतुमा, ज़हाबतुम अंतुम, ज़हाबती अंती, ज़हाबतुमा अंतुमा, ज़हाबतुन्ना अंतुन्ना, ज़हाबतु अना, ज़हाबना नहनु। मुझे बताइए ये कौन से वाले ज़मायर हैं? हालत रफा के। हालत रफा के ज़मायर। इससे क्या बात आपके सामने है? जुमला फेलिया ऐसा जुमला जो के फेल से शुरू हो, उसे जिसमें जुमला फाइल फेलिया कहते पकड़ हैं। दे। जुमला फेलिया के कम अज कम दो अज्जा, फेल और फाइल। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा। फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। और फाइल किस हालत में होगा? फाइल किस हालत में होगा सर? हालत रफा। हालत रफा में। हालत रफा में। फाइल किस हालत में होगा? हालत रफा में। हालत रफा में होगा। फाइल हालत रफा में होगा। ठीक है जी। हालत रफा पे एक और बात करूंगा मैं आपके सामने, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं आपके सामने। जुमला फेलिया, फेल और फाइल कम से कम दो अक्षर। जुमला फेलिया में आपको अक्षर और भी ज्यादा मिलेंगे। जुमला इसलिए में तो आपको मुब्तदा खबर मुतालिक मिल गया था, लेकिन इसमें आपको चंद एक चीजें और भी मिलेंगी। फेल और फाइल कम से कम। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा। और फाइल जो है हमेशा फेल के बाद आएगा। और फाइल हालत रफा में होगा। फाइल किस हालत में होगा? हालत रफा में होगा। अच्छा, हमने कहा ज़हाबा के अंदर हुआ है, ज़हाबा में हुमा है, ज़हाबु में हुम है। ये सारे हमने ज़मायर बताए। अरबी ग्रामर वाले फाइल को इस तरह से ट्रीट नहीं करते। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अरबी की बहुत सारी बुक्स में थोड़ा सा मुख्तलिफ मिलेगा। अब एक आप टर्म याद कर लें बहुत अच्छी तरह से, जो आपको सारी जिंदगी काम आएगी। टोटल कितने सीगे हैं सर गर्दान के? 14 सीगे। ये कहलाता है पहला सीगा। ज़हाबा
اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ نمبر پہلا. ٹھیک ہے. اور ذہبت یہ صیغہ نمبر 1 اور یہ ذہبت صیغہ نمبر 4. یہ ٹرمنالوجی بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4. صیغہ نمبر 1 کا مطلب ہو گیا فعل ماضی واحد مذکر غائب, اور صیغہ نمبر 4 کیا بنے گا؟ فعل ماضی واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. یہ ٹرمنالوجی اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ. گرامر والے کیا کہتے ہیں کہ جو صیغہ نمبر 1 اور 4 ہے, 1 اور 4, اس کے اندر تو ہوا فاعل اور ہیا فاعل بائی ڈیفالٹ ہے. ہوا فاعل اور ہیا فاعل بائی ڈیفالٹ ہے. باقی سب کے اندر وہ ان کو فاعل نہیں تسلیم کرتے ہیں. یہی فاعل, ہم نے انہیں فاعل کو تسلیم کرنا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں ذہبا کے اندر یہ جو الف آ رہا ہے نا, یہ جو الف آ رہا ہے یہ ہے فاعل. فاعل اس میں کیا ہے؟ الف. اور اس کے لیے پھر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ لفظ تو اس میں بھی استعمال ہوگا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب فاعل اسی کے اندر موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں مستتر, اسی کے اندر موجود. وہ کہتے ہیں کہ ذہبا کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ الف. ذہبو کا فاعل کون ہوگا؟ واو. واو. ذہبت پہ تو بائی ڈیفالٹ ہے ہی ہے. ذہبتا میں کیا ہوگا؟ ذہبتا میں کیا ہوگا سر؟ تا ذہبنا میں کیا ہوگا؟ نا نا دور سے نا 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 ذہبنا میں کیا ہوگا؟ نہ ہوگا. نا. اور یہ نا کے بارے میں بہت چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ جو نا ہے نا یہ مونس کی نا ہے. یہ نا مونس کی ہے اور یہ تا یہ بھی مونس کی تا ہے. یہ آپ کو اس کی پہچان ہوتی ہے. ذہبت کے اندر کیا ہے جی؟ تا تا. ذہبتما ماں میں کیا آ جائے گا؟ ماں. ما نہیں ماں کیوں آئے گا؟ تما تما ہے. تما نہیں آئے گا. ذہب تو فعل ہے نا پورا پورا. جی. ذہب تم میں کیا آ جائے گا؟ ذهب تم میں تم تم آ جائے گی. ذہبتی میں کیا آ جائے گا جی؟ تی 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 آ جائے گی. ذہبتما میں وہی آ جائے گا تما. تما. ذهبتنا. ذہبتنا میں کیا آئے گا جی؟ تننا تنا. تنا. ذہبتم میں کیا آئے گا؟ تو. اور ذہبنا میں کیا آئے گا؟ نا. ہاں. یہ عربی گرامر والے اس طرح سے بھی اس کو لیتے ہیں, لیکن آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی ہے. آپ نے اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. ہوا ہما والی جو آپ کی جو ضمائر ہیں ان کو ٹریٹ کرنا ہے. اب میرا یہاں آپ سے ایک سوال ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے کتنا یاد ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ہم کچھ اور ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ. جی شاید سر جی جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ پورا ایکسپلین کریں. جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. اس کے 2 اجزاء ہیں, 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن منیمم 2 اجزاء ہیں, فعل اور فاعل. فعل کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا, اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے, اور فاعل حالت رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. مجھے بتائیے, میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ حالت رفع میں جانے کی کتنے اسم کی وجوہات ہیں, یاد ہے؟ آپ لوگوں سے میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ایک شیٹ بنائیں اپنے پاس, اور اس شیٹ کے اندر آپ کے پاس ہونا چاہیے تو نہیں کہ آپ کے پاس ایک شیٹ بنی ہونی چاہیے. اس کے اندر آپ لکھتے ہیں حالت رفع,
का एक कॉलम बनाएं, आप एक हालत नसब का कॉलम बनाएं और एक हालत जर का कॉलम बनाएं। जी शाइस्ता जी, हालत रफा में इस्म की जाने की कौन कौन सी वजूहत आपके सामने आई है? मुब्तदा हो या खबर हो चले तो हालत मुब्तदा आ रफ़ा गई, में होगी, एक मुब्तदा हो गया और खबर हो गई, और आठ वजूहत हैं, 6 आपने पढ़ ली हैं, 5 आपने पहली पढ़ी थी, आज एक आपके सामने और आ गई। क्या आ गई? ये तो लिखी थी आंख बंद करके। फाइल फाइल भी हालत फाइल, रफ़ा में चलिए। होगी। फाइल और बताइए। हुरूफ मुशब्बह बिल फेल क्या होता है? हुरूफ मुशब्बह बिल फेल याद है ना? जी जी, क्या होता है? इन्ना अन्ना जो थे, हाँ, लेकिन हुरूफ मुशब्बह बिल फेल करता क्या है? मुब्तदा को, मुब्तदा को नसब में ले जाता है। तो हुरूफ मुशब्बह बिल फेल की खबर क्या होती है? हालत रफा में हालत रफा में। तो खबरू इन्ना नहीं, खबरू हुरूफ मुशब्बह बिल फेल। मुफिल और बताइए, ये जो 4 हुई, 2 और आपने पढ़ी नहीं। माँ और ला पढ़ा था आपने। माँ का इस माँ का इस्म, माँ की खबर किस हालत में होती है? वो तो नसब में होती है। फिर माँ का इस्म हो जाएगी। इस्मो माँ माँ या ला कह दें आप। कितना हो गए? 1 2 3 4 5। एक और बता दें, 2 जो है फिर बाद में रह जाएंगे, टोटल 8 होते हैं। ये तो लिखी होनी चाहिए थी आप लोगों के पास पहले से। डे 1 से मैंने कहा था कॉलम बनाइए। कप्तान भी कह के थक गया, भी कह के थक गया। जी, एक रह गई, कौन बताएगा? कौन बनेगा करोड़पति? हारून साहब, जी याद आया? इसम चले इशारा में मैं आपको हिंट देता हूँ। ला रैब फी, सर हैसर का मफहूम पैदा कर रही है। ला रैब फी, चले आप बता दें। लाए नफी जिन्स लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स का इस्म किस हालत में होता है? वाहिद होता है, नकरा होता है, नसब होता है, तनवीन नहीं होती। तो उसका खबर किस में होगी? हालत रफा हालत रफा। ये भूल गया। खबरू लाए नफी जिन्स। टोटल रफा में जाने की 8 वजूहत हैं। 6 आपने पढ़ चुके हैं, फाइल आज आपके सामने आया, 5 आप इससे भी पढ़ चुके थे। फेल में आपके पास 3 आएंगी, एक आज आ गई है, 2 और आएंगी। शहजाद साहब, हालत नसब की वजह बताइए। हालत नसब में टोटल जाने की जो वजूहत हैं वो हैं, अल्लाह भला करे 13, जिसमें से मेरे ख्याल में आप पढ़ चुके हैं 4 आप पढ़ चुके हैं, 4 बता दें मुझे। 3 तो आपके सामने लिखी हुई है, उसको रिवर्स कर दो। जी जी सर, ये इन्ना अन्ना काना इन्ना अन्ना काना नहीं कहें, हुरूफ मुशब्बह बिल फेल का इस्म। जी, हुरूफ मुशब्बह तो बिल सारे फेल खबर हो का जाएंगे ना आपके। इस्मो हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, सारे खबर हो जाएंगे ना उसमें, 6 के 6। जी जी जी, एक तो ये हो गया। दूसरा बताइए, 3 तो आपके सामने ही है ना ये।
जी माँ माँ और ला की खबर, खबरू जी खबरू माँ माँ ला और ला, और इसके अलावा इन्ना नहीं, इतना कहाँ से आ गया, इतना तो ये रहा। सर लाए नफी लाए रफी जिन्स का इसम, लाए नफी जिन्स का इसम इसमु लाए नफी जिन्स, इसमो लाए नफी जिन्स एक रह गया जी। मफूल जी वो जोर से बोले। मफूल मफूल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आप कहाँ इस से लेके? अच्छा बात वो करें जो पढ़ा है, जो पढ़ चुकी है, जो पहले से पढ़ा उसकी बात ना करें। नो वाटर, ठीक जी, जो पढ़ चुके वो जो पढ़ चुके वो याद नहीं है, जो पढ़ा सर है बा उसको- जो सर वो जो हुर्फ जारा बा देखिए शहजाद साहब, ना करें ना करें ना अच्छा सॉरी सर ना करें ना करें ना करें। एक रह गया जी, एक, सिर्फ एक का सवाल है। मुश्किल है थोड़ा सर मुश्किल क्या है, तीन तो आपने यहीं से पकड़े हैं, तीन तो यहीं से पकड़े हैं आपने, इसमें तो कुछ डाले नहीं आप लोगों ने। जी तारिक साहब आप कुछ कहें। शाइस्ता जी, तारिक जी, निहाल साहब, एक का सवाल है बाबा। लान या लम्बा का इस्तेमाल होगा। सर इन्नमा इन्नमा तो कुछ भी नहीं करता। अच्छा नहीं करता है माँ तो खैर हमने कर लिया और क्या तो सर? हमने कर दिया। खबर क्या निदा है? में तो नहीं कुछ। जोर से निदा बोले, अभी कुछ कहा था आपने। नादी निदा में हाँ, निदा में क्या होता है? मुनादा अगर मुदाफ हो तो हालत नसब जबरदस्त में चल- जबरदस्त जबरदस्त। क्या मुनादा अगर मुदाफ हो? मुनादा अगर मुदाफ हो हालत नसब में। रब्बुना हमारा रब, या लगाई तो या ने क्या किया, रब्बुना को रब्बा कर दिया, या रब्बना। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, या अब्दुल्ला, तो मुदाफ को क्या कर दिया, मुनादा अगर मुदाफ हो तो फिर वो हालत नसब। हालत नसब में जाने की टोटल 13 वजूहात है, याद रखिएगा। हमने 9 और पढ़नी है, ठीक है जी। हालत रफा में जाने की 8 वजूहात, सिर्फ 2 रह गई। अब ये नोट कर लीजिएगा, अब इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हालत जर में जाने की कितनी वजूहात है? 2 कौन कौन सी? एक है जार मजरूर और एक मुदाफ और मुदाफिल है। आप मुदाफिल है, मुदाफिल है वही सिर्फ मुदाफिल है हाँ जी मुदाफिल है जी। मुदाफ मुदाफ मुदाफिल की वजह से कहिएगा, सिर्फ मुदाफिल है। और दूसरा हरफ जारा दाखिल हो जाएगा। हफ्ते जारा ये टोटल वजूहात है सर। 2 वजूहात जर की आप पढ़ चुके हैं, नसब की जो है वो 13 वजूहात हैं, आपने 4 पढ़ी है। सिर्फ रफा की जो है वो 8 वजूहात हैं, 6 पढ़ी है। जुमला फेलिया हम फेल कर रहे हैं, फेल के अंदर फेल माजी कर रहे हैं, फिर माजी के अंदर हमने गर्दान की है। और गर्दान के हवाले से जहन में आपके रहने चाहिए कि 3 डाइयां हमारी, कौन कौन सी डाइयां हैं शहजाद साहब? फेल की कौन कौन सी 3 डाइयां हैं शहजाद साहब? शहजाद साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी बताइए। सर सवाल दोबारा कीजिए सर। हमने फेल हम कर रहे हैं, फेल माजी कर रहे हैं, फेल माजी की हमने जो गर्दान की है, मुझे बताइए गर्दानों की कौन कौन सी आपके सामने डाइयां आई हैं? सर फाला फाइला फाउला जी 3 डाइयां होती हैं हमारे पास। और जुमला फेलिया किसे कहते हैं? जुमला फेलिया ऐसे जुमले को कहते हैं जो फेल से शुरू होते हैं। फेल से शुरू जुमला हो फेलिया कहते हैं जुमला फेलिया के कम से कम 2 अज्जा हैं।
فیل اور فائل. فائل. کوئی بھی فیل بغیر فائل کے نہیں ہوگا. فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا اور فائل حالت رفع میں ہوگا. فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا اور فائل حالت رفع میں ہوگا. فائل اگر فیل سے پہلے آئے گا تو پھر جملہ فعلیہ نہیں ہوگا. کیا ہو سکتا ہے؟ اگر فیل سے پہلے اگر ہم آ جائے یا انتا آ جائے تو پھر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بن جائے گا، کیونکہ وہ ضمیر تھی، حالت رفع کی ضمیر ہے، حالت رفع کی ضمیر ہے، معرفہ ہے، مبتدا بن جائے گی. تو کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور فاعل فعل کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے جی. طارق صاحب، سر ہم سب نے مدد کی. ہم سب نے مدد کی. ہم سب نے مدد کی. مدد نہ. مدد نا. ہم سب نے مدد کی. نصر نہ. نصر نہ. نصر نہ مدد. سوری سر، نصر نہ. چلے پھر ایک اور کریں، آپ پھر ایک اور کریں. وہ قریب ہوا. میں آپ کو سارے وہی کروا رہا ہوں جو آپ نے سیغے یہاں کیے، آج کیے ہیں اور کچھ پچھلی کلاس میں کیے تھے. کوئی الگ سے نہیں کرا رہا. وہ قریب ہوا. قروبا. قروبا. زبردست. میں نے گواہی دی. خالدہ جی، میں نے گواہی دی. جی خالدہ جی، خالدہ جی گواہی دینے موڈ میں نہیں ہے. طاہرہ جی، شاہد تو. شہید تو. ایک اور بتا دے، وہ سب پہنچے. سب پہنچے. وہ سب پہنچے. پہنچنے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے با، لام اور غین اور ڈائی ہے اس کی نمبر 1. جی، وہ سب پہنچے. تال. وہ سب پہنچے. بلغو. 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 ان دونوں نے پیا. شروبا. شروبا نہیں، شریبا. 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 ان دونوں نے پیا. شریبا. ان دونوں نے پیا. شریبا. تم دونوں نے یاد کیا. تم دونوں نے یاد کیا. یاد کیا کے لیے جو مادہ ہے وہ ہا، فا اور غور اور ڈائی ہے اس کی 2. تم دونوں نے یاد کیا. حافظہ. نہیں. تم دونوں نے یاد کیا. حفظتما. 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 ڈائی نمبر 2 ہے حفظتما. جی میں آپ سے کہتا ہوں وہ سب عورتیں دور ہوئیں. وہ سب عورتیں دور ہوئیں. بعدنا. جی جی دوبارہ بولے. وہ سب عورتیں دور ہوئیں. بعدہن. غور کریں سر، کون سا صیغہ بنے گا؟ کون سا صیغہ ہے یہ؟ وہ سب عورتیں دور ہوئیں. فعل ماضی جمع مؤنث غائب. چھٹا صیغہ فعلنا کے وزن پر ڈالیں. بعدنا. 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 وہ سب عورتیں دور ہوئی. بعدنا. تو ایک مؤنث نے شکر کیا. تو ایک مؤنث نے شکر کیا. شکرتو. شکرتا. شکرتا. سوری. شکرتا. تو ایک مؤنث. شکرتی. 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 ان دونوں نے قتل کیا. مؤنث یا مذکر؟ جب آپ کو کوئی جینڈر نہیں دیا جائے تو مذکر. قتلتا.
उन दोनों ने कत्ल किया, قتل تما उन दोनों ने कत्ल किया। قتلتا غائب ہے. हाँ तो कत्ल था तो मोहन्नस है सर. قتلا कतला, قتل उन दोनों ने कत्ल किया, कतला. جی. उस मोहन्नस ने लिखा, उस मोहन्नस ने लिखा. लिखने के लिए होता है का कतबत कतबत बा और बा. कतबती नहीं उस मोहन्नस ने लिखा जी. كتبوها कतबत कतबत. हम सब ने, तुम सब ने सुना. समातुम उसके लिए जो मादा है वो है सीन मीम एन سماتم की डाई है 2. हमें समातुम समा तुम नहीं, डाई नंबर 2 है. डाई नंबर 2 का तुम। मतलब क्या है? एन कलमे पे समेतुम 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 समेतुम, समेतुम. तुम दोनों मोहन्नस ने गवाही दी, तुम दोनों मोहन्नस ने गवाही दी. समेतुमा जी शहद शाहिद तुमा शहीद तुम वाई हिंदी शहीदुमा तुम सब औरतों ने इबादत की. अबतुन्ना अबितुन्ना अबतुन्ना, अबतुन्ना अबतुन्ना, जबरदस्त. तूने कत्ल किया, कतलता तूने जी قتلتا कतलता कत्लता. वो इसमें जी, जी. मुज़क्कर मुअन्नस का नहीं है. नहीं, तूने कत्ल किया. अगर मोनस होता तो मैं आपसे कहता तू मोनस ने कत्ल किया. लेकिन जब भी जेंडर डिफाइंड ना हो, आप बाय डिफॉल्ट मैस्कुलिन पे बनाए. ठीक. ठीक है जी. कतलता हम वो मोनस भारी हुई, वो मोनस भारी हुई. भारी सकुलत सकुलत, सकुलत. वो मोनस भारी हुई, सकुलत. हम सब ने सुना, समेना समेना व अताना. तुम सब मोनस ने याद किया, तुम सब मोनस ने याद किया. हफिज़तुन्ना حفظتن حفظتن हाफिज सुनना. मैं दूर गया, मैं दूर गया. بعدنا दोबारा बोले. नहीं मैं दूर गया. मैं दूर गया. बायतु बाउत्तु, बाउत बाउत्तु ऐन कलमे में पेश आएगा. बाउत्तु, बाउत्तु. मैं दूर गई, बहुत बाउत्तु वही बायतु ही आएगा. बाउत्तु, बाउतु बाउतु सही है, सही है. वो दोनों बैठे, वो वो दोनों दोनों बैठे. जलसा जलसा. इन सब औरतों ने मारा. नॉर्मल है ये तो नॉर्मल है बाय डिफॉल्ट. इन सब औरतों ने मारा जी. दरब तुन्ना नहीं नहीं, इन सब औरतों ने मारा. तुम सब ने नहीं, इन सब दरब दरबत दरब ना. तुम दोनों मोनस ने हमद की. तुम दोनों सर ये पिछले वाला दोबारा जरा वाजे. इन सब औरतों ने मारा तो ये मुतकल्लम में तो नहीं आएगा ना. नहीं नहीं, उन सब औरतों ने मारा. गायब नहीं अगर हो सर इन सब औरतों ने मारा तो फिर वो किस में आएगा? हाजिर में. हाँ, इन सब औरतों में देखिए, इन भी इशारा ही है ना. तो वो फिर गायब में. हाँ, इन सब औरतों में आप तुम का लफ्ज तो मेरे ख्याल में तो नहीं आएगा. वो फिर उसके अंदर तुम अगर हाजिर आएगा तो तुम सब ही आएगा. इन सब आएगा तो पॉइंट आउट ही किया जा रहा है किसी को, जिससे खिताब नहीं होगा. तो वो गायब में ही आएगा. गायब नहीं आएगा.
ٹھیک ہے جی. تم دونوں مونس نے حمد کی. تم دونوں مونس نے حمد کی. ہم حمد ڈائی نمبر 2 میں جائیں. حمید تما ہم نے جمع کیا. ہم نے جمع کیا. جمع کے لیے ہا شین جامع اور را. جمع نہ. ہم نے جمع کیا. جمعنا ہا شین اور را. ہا شین اور را اس کا مادہ ہے. اچھا ڈائی نمبر 1 ہے. جسرنا حشرنا حشرنا. تو مونس نے مدد کی. نصرتی نصرتی. تو مونس سے مدد کی. نصرتی. میں نے کوشش کی. میں نے کوشش کی. جہد تو جہد تو. زبردست. ہم نے سر یہ یاد کیا. ہم نے یاد کیا. حفظنا حافظنا بھی کہہ سکتے ہیں. یاد کرنا. اچھا یاد کرنا بھی دو طریقے سے. حافظہ کا یاد کرنے کا مطلب کسی چیز کو یاد کرنا. اور ویسے اگر کسی چیز کی یاد آئے اور اس کو کرنا تو اس کے لیے آتا ہے مادہ ذا کاف اور را. تو یہ بن جائے گا ذکرنا. ذکرنا. ٹھیک ہے جی. تم سب نے شکر کیا. شکر تم شکر تم. ان دونوں مونس نے لکھا. ان دونوں مونس نے لکھا. کتب تما نہیں ان دونوں کتبتا کتبتا. چلیں جی آخری کریں. اور یہ بڑا مشکل ہے اور سوچ سمجھ کے کیجیے گا. تم سب مونس نے عقل سے کام لیا. غلط خبر ہے. یہ تھوڑا بھاری ہو گیا. تم سب مونس نے عقل سے کام لیا. تھوڑا بھاری ہے لیکن کوشش کرنے کا مسئلہ نہیں ہے سر. سر عقل سے کام لینے کیا وہ روٹ ورڈ عقل اور ڈائی نمبر 1 ہے. عقل تننا ڈائی نمبر 1 ہے. تو دیکھیں جی آپ کو یہ بہت ساری آج بھی آپ نے بہت سارے وہ کیے. آج میں آپ کو کچھ مادے بھی بھیجوں گا لیکن آج میں آپ لوگوں کو کچھ چند جملے بھی بھیجوں گا. اور آپ لوگوں نے بہت سارے جملے کیے. انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں آئے گا. بس صرف بیسک پوائنٹ اس کو ذہن میں رکھیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ایرر ہوتی ہے. پھر اس میں کوئی بھی جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہیں فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. فاعل کو آپ انگلش میں سمجھ لیں سبجیکٹ. ٹھیک ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا اور فاعل جو ہے ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. فاعل کس میں ہوگا؟ حالت رفع میں ہوگا. اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں کیونکہ اسی کی بنیاد پہ نیکسٹ کے اندر ہم کچھ اور چیز کریں گے. اسی کو ایکسپلین ہم فاعل کے اوپر ہی مزید بات کریں گے اگلی کلاس کے اندر. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کا نہیں ہوگا. فاعل حالت رفع میں ہوگا. اور فاعل حالت رفع میں کیسے ہوتا ہے اس کی میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی کہ آپ نے جتنی بھی گردان آپ کرتے ہیں یہ پورے کا پورا ایک جملہ فعلی ہے. ایک پورے کا پورا جملہ فعلی ہے. اور کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. کوئی بھی. تو آپ نے دیکھا ہر سیغے کے اندر آپ کو ایک فاعل ملا تھا. ذہبہ کے اندر ہوا تھا. ذہبتم کے اندر جو ہے وہ انتم تھا. ذہبتو کے اندر انا تھا. ذہبتا میں انتا تھا. تو کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے آپ کو نہیں ملے گا. اور فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس میں جو ضمائر آپ کے سامنے نکلے تھے وہ تمام حالت رفع کے ضمائر نکلے.
तमाम हालत रफा के ज़माने। और उसी हवाले से बस इसी पॉइंट को नोट रखें, अरबिक ग्रामर वाले फाइल को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, वो मैंने आपके सामने लिख दिया था, उसको जहन में रखें, बस उसके ऊपर ज़्यादा गौर फिक्र और सोच की ज़रूरत नहीं है, उसको बस जहन में रखें। कभी अरबिक ग्रामर की बुक्स पढ़ेंगे या कुछ किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये टर्मिनोलॉजी ज़रूर मिलेगी। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको ज़रा जहन में अच्छी तरह से रखें। ये थोड़ा सा अनफेयर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है शायद बाद में आपको इसकी स्लाइड भेजिए। नजर आ जाए, लेकिन ये जरूर अपने पास नोट रखें और ये बहुत वाज़ेह आपके पास एक चार्ट होना चाहिए हर वक्त। सर इसकी स्लाइड भेज दीजिए। स्लाइड्स मैंने भेज दी आपको, वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, स्लाइड्स मैंने भेज दी है, बस इसको अपने पास थोड़ा सा फेयर आप कर लें इसको, ठीक है ना, कि ये हालत रफा में इसम किस किस वजह से जाता है, नसब पे किस वजह से जाता है, जर की तो दोनों कंडीशंस थी, दोनों फुलफिल आप कर चुके हैं, दोनों आपको मालूम है। हालत रफा की टोटल 8 है, 6 आप कर चुके हैं, 2 बाकी, वो 2 भी आपकी जब थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगी, और ये भी ज़ाहिर फेल आपका खत्म होगा तो ये भी बाकी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर अभी तक आपने 4 की है, 9 आनी है। बेसिकली 9 में भी आप समझें कि इम्पोर्टेंट तो उसमें 2 ही हैं, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कवर हो जाएगी, उसमें कोई इतना बड़ा इंशाअल्लाह मसला नहीं। तो इसी दुआ के साथ कि जो कुछ आज हमने पढ़ा है, अल्लाह ताला हमको इसमें से खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपसे फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। एक सवाल है जी सर, हुक्म। ये डाई का जो है, ये इसका क्या फॉर्मूला है, किस तरह से? देखिए डाई का कोई फॉर्मूला नहीं है। डाई अभी आप सिर्फ जहन में ये रख ले कि कोई भी मैं अगर आपको मादा दूंगा ना तो मैं आपको बता दूंगा डाई 1 है, डाई 2 है कि डाई 3 है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी आप इस पे रहे, ऐसा ऐसा करेंगे आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली डाई करती क्या है, ये तो जो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, अदरवाइज डिक्शनरी, हम खुद भी आज भी अगर हमें कोई जरूरत होती है फर्स्ट टाइम डिक्शनरी देखते हैं, और उसके बाद आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को एक डिक्शनरी भी भेजी थी, याद है आप लोगों को एक डिक्शनरी मैंने आप लोगों को भेज चुका हूँ याकूतुल मरजान के नाम से, वो है आप लोगों के पास के निकल गई है? अगर निकल गई है तो मैं दोबारा भेजूंगा, क्योंकि अब आपको कुछ अर्से के बाद डिक्शनरी को यूज करने की भी जरूरत पेश आएगी, और डिक्शनरी को फिर यूज करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको बाकी जितने भी मादे हैं, जो कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मादा दिया जाएगा, और ये डाई तो आपको टेम्परेरी, मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। डाई जो इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन उसका क्या है वो आपको फिर थोड़े दिनों के बाद पता चले। तो अभी बस इसको डाई की हद तक समझे, इंशाल्लाह ताला ये आपका आपको कोई इतना बड़ा मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। और कोशिश यही होती है कि हम उस किस्म के मादे इस्तेमाल करेंगे, और नए मादे भी आएंगे, और जब कुरान से आएंगे तो मैं आपके सामने वैसे ही रखूंगा इंशाल्लाह। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है फेल, और इसके अंदर फेल के अंदर जो है ना आपको, और हाँ जो कुछ आपने पीछे पढ़ा हुआ है इससे वो जरूर ज़हन में रहना चाहिए, क्योंकि तमाम मुरक्कबात, जितने मुरक्कबात आपने पढ़े वो तमाम के तमाम यहाँ अप्लाई होंगे। आपको याद है ना कि मुरक्कबात जो आपने किए थे, जैसे मुरक्कब तौसीफी था और मुरक्कब इजाफी था, वो मुब्तदा भी बनता था और खबर भी बनता था। यहाँ यही मुरक्कब फाइल भी बनेगा और फाइल के अलावा भी कुछ बनेगा। मुरक्कब इशारी जो है फाइल भी बनेगा, फाइल के अलावा भी कुछ बनेगा। वहां तो मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बनता था ना, यहाँ कुछ और भी बनेगा। लेकिन मुरक्कब जारी वहां भी मुतालिक बन के आता था, यहाँ भी मुतालिक ही बन के आएगा, और तीसरी चीज नहीं बनेगी। ठीक है जी, तो वो मुरक्कबात भी आपके जहन में होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसको देखते रहा करें। और मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मैं दोबारा कहूँगा, कुरान को शुरू कर दें और उसके अंदर चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हाईलाइट करें, चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि आप फेल आ रहा है, पहले तो ये था इनकम्प्लीट था, फेल भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा, और आप अगर अपने कुरान के साथ अपना लिंक बनाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी इंशाअल्लाह। रादर कि आप एक दिन सारी चीज़ों को खोल के देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अभी से शुरू करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। कोई उस दौरान मुश्किल हो कुछ हो आप उससे पूछने बन रहे, कोई इशू नहीं। ठीक है सर जी, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको हक को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।